पिछले दिनों के अंदर एक बड़ी दुखदाई घटना वापरी। सिख कौम का महान तख्त खालसे की जन्म भूमि जिथों महाराज ने खालसा प्रगट किया, तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब, पिछले दिनों के विच उत्थे एक बेअदबी की घटना वापरी। तुसीं सारिਆਂ ने खबरां सुनियां होणगीਆਂ। उत्थे एक मनुख ने बहुत घटिया हरकत की। तख्त साहब के मेन स्थान ते जाके उन्हें बीड़ी पीती ते बीड़ी उत्थे सुट दी। बहुत घटिया करतूत उन्हें की। सिख धर्म के अंदर हर प्रकार का नशा वरतन ते मनाही है ते तंबाकू नूं जगत झूठ कहा गया। जगत झूठ जिस तख्त साहब ते खड़ के महाराज ने पंज प्यारियां नूं रहत दृढ़ कराई ते तंबाकू जगत झूठ इनू वरतन वाला वज्र कुरैतिया हो जाता है। उस तख्त ते जाके किसी दी एडी जुरत पै गई कि उत्थे जाके बीड़ी भी पींदा ते बीड़ी उत्थे सुट देंदा है। बीड़ी सुट देंदा है। एक घटना वापरी। हुण होया कि उस बंदे नूं फड़िया जांदा है। हुण बंदा जिस मंदी भावना दे नाल आया सी, असल विच उहदे मन विच गुरु दा डर अदब भै नहीं है ते तां ही एडी घटिया हरकत उहने कीती है। ते इहो जिहियां घटनावां जदों वापरदियां ने बड़ी ठेस पहुंचदी हिरदिਆਂ नूं। पर ऐसे लोगों नूं जदों योग सजा नहीं मिलती तां आउण वाले समय विच होर भी लोग ऐसियां करतूतां फिर करदे ने। जिन्हां लोकां दे मन विच गुरु दा अदब नहीं है, भै नहीं है, डर नहीं है, इहो जे घटिया कर्म लोग करदे उन्हां नूं बनदी सजा मिलनी चाहिदी है। भावें उस मनुख नूं हुण जेल विच बंद कर दिता गया, 295A दा परचा कट दिता गया जी इहने धार्मिक भावनावां नाल खिलवाड़ कीता। पर मैं बेनती करां जिन्नी देर सिख रवायतां दे मुताबक इहो जे लोकां नूं बनदी सजा नहीं मिलदी उन्नी देर घटनावां रुकदियां नहीं। ते निहंग सिंघां दे बारे एक घटना बड़ी प्रचलित है। कहंदे एक निहंग सिंह गड्डी दे विच सफर कर रहा सी ते कोई अनमतिया व्यक्ति उस निहंग सिंह दे सामने बैठ के ते बीड़ी पीन लग पिया गड्डी दे विच। हुण निहंग सिंह बीड़ी सिगरट हुक्का पीन वाले नूं अपने खालसाई बोले दे विच कहंदे गधी चुंगणी, जिहड़ा तंबाकू दा सेवन करे, तंबाकू नूं जगत झूठ कहा गया। ते बीड़ी पीन वाले नूं सिगरट पीन वाले नूं निहंग सिंह कहंदे गधी चुंगणी, कहंदे गधी चुंग रिहा। ते बीड़ी सिगरट पीन वाला व्यक्ति उन्होंने सब तो माड़ा इस करके गिणिया गया क्योंकि भावें 1000 बंदा बैठा होवे, बीड़ी पीन वाला एक व्यक्ति उहदे द्वारा छड्डिया धुआं 1000 बंदे नूं प्रभावित करेगा, उहदा नुकसान करेगा। इस करके पद्म पुराण दे विच भी वचन मिलदे ने, विजिया कलपंत एकंत, कहंदे जिहड़ा भंग दा सेवन करदा एक नरक भोगेगा, 10 कलपंत नागनी, अफीम खाण वाला 10 नरक भोगेगा, 12 ने सहंसर कलपंत, शराब पीन वाला 1000 नरक भोगदा है, धूमर पान असंख विजयते, कहंदे जिहड़ा बीड़ी सिगरट पींदा है वह असंख्या ही नरकां विच धक्के खांदा है। ये गल सनातन मत दे ग्रंथां दे विच भी लिखी हुई है ते सिख धर्म दे विच इहनूं वज्र कुरैतां विच शामिल कीता गया। कहंदे जदों बीड़ी पीन लग पिया ते जिहड़ा निहंग सिंह सामने बैठा सी, कहंदे उन्हें बड़े प्यार नाल बेनती कीती भी तू बीड़ी ना पी, इहदे धुएं नाल होर लोग भी प्रभावित हो रहे ने, इस करके तू इह कर्म ना कर। कहंदे हटिया नहीं। फिर उस निहंग सिंह ने उन्होंने समझाउण दा यतन कीता, ना समझिया। निहंग सिंह ने अपने पैरां दे विच पाई हुई जुत्ती ला के उन्होंने विखाई
ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਦਾਸੀ। ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਦਾਨ। ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਲਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਕਲਦਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗਧੀ ਚੁੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਧੀ ਚੁੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਭਾਵ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਲਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਕਲਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਦਾਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਚੁਬਾਰੇ ਚੜਿਆ, ਅਕਲਦਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੱਜ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਦਾਸੀ ਤੇ ਅਕਲਦਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅਕਲਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਡਾਂਗ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲਦਾਨ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਲਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਪਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦੀਵ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਕਟ ਸੁਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਾਂਗੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।